اسلام کے رشتے سے یہ میری بہنیں ہیں. جی بے شک اسلام کے رشتے سے ہماری تمہاری کون ہے بولو؟ بہنیں ہیں. یہ بھی سن لے ایک پیغام. ایک عورت نماز پڑھے, ایک عورت قرآن پڑھے دن اور رات, اور اب تو ایسی ملتی نہیں, ڈھونڈے سے موبائل کو روزانہ رپٹائے گی. صحیح بات ہے, ضروری ہے. موبائل کو خوب رپٹائے گی, اور اگر بیاہ شادی ہو نا تو منہ وہ چٹا کر لے گی, پتہ نہیں کون سا پیسٹ لگائے گی, چٹا کر کے سیلفی لے رہی ہے, کھڑو گا سیلفی ہے, یہ سیلفی ہے بہت لے لے گی. مگر پہلے کی پرانی عورتیں تھیں جو قرآن پڑھتی تھی. بے شک. لیکن سنو میری بہنیں سنیں, نماز پڑھے, روزہ رکھ کے قرآن پڑھے, سارے کام کرے, پھر بھی جنت میں نہ جائے, وہ کون عورت ہے؟ ڈھونڈو, تلاشو, ہم بتاتے ہیں. اگر کوئی ایسی بہن ہو تو وہ بھی آج توبہ کر لے. جی بے شک. وہ بھی آج توبہ کر. کون عورت ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے, قرآن پڑھے پھر بھی جنت میں نہ جائے, روزے رکھے پھر بھی جنت میں نہ جائے, ساری عبادتیں کرے پھر بھی جنت میں نہ جائے. ناظم صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری. عشاء کے فوراً بعد اسٹیج پہ آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد حاجتیں بہت ساری, ان کو میری طرف سے اجازت رہتی ہے, سمجھ میں آ رہی, لیکن جلسہ تمہارے لیے, سننا تم. ارے بھائی نماز کائے کے لیے پڑھی جاتی تاکہ جنت ملے, مگر نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, حج کرے, تسبیح پڑھے, سارے کام کرے, پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. کون عورت ہے بتاؤں؟ حدیث سے بتاؤں, اور نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی ہے کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ پیچھے والا الحمدللہ بولو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کی بات غلط؟ میری بہنیں سن لیں, کون سی عورت ہے وہ عورت ہے جو نماز پڑھے جنت میں نہ جائے؟ کون ہے وہ ہے؟ سن لے میری بہن, جو شادی ہو جائے اور اپنے شوہر سے لڑے, اپنے شوہر کو ناراض کر دے, اپنے شوہر سے اتنے اخراجات, اتنی فرمائش رکھے, اس کا شوہر مجبور ہو جائے, دونوں میاں بیوی میں لڑائی اتنی ہو, شوہر کو کر دے, رات کو بیوی کا بستر الگ, شوہر کا الگ. نبی فرماتے ایسی عورت قرآن پڑھے, روزے رکھے, اگر شوہر ناراض ہے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. اللہ اکبر. اب اگر کوئی بہن ایسی ہو تو مجھے تو پتہ نہیں بھائی, مجھے آپ کا پتہ نہیں کون کیسا ہے, آپ کا میرا پتہ نہیں میں کیسا ہوں, مگر میں تو نبی کی حدیثیں اس لیے رکھ رہا ہوں, جو بات جس پہ فٹ ہوتی جائے وہ توبہ کرتے جائے. یہی تو مطلب ہے نا. ان کمیٹی والوں نے بڑی محنتیں, بڑی کاوشیں, اور ہمیں اتنے فون کیے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور تم نے بھی, گاؤں والوں نے ان کا دل توڑ کے, جی توڑ کے محنت اور ان کا ساتھ دیا. بچے نے ساتھ دیا. توجہ نہ, تو میری بہن سن لے آج سے, اور وہ بھی توبہ کر لے. نمازیں رکی ہوئی, روزے رکے ہوئے, زکات رکی ہوئی, ایک تو پڑھتی نہیں, ایک تو بیچاری ویسے ہی نہیں پڑھتی. 8 دن, بعض اتنی بڑی سنیچر ہے, 8 دن تک نہیں نہاتی, 8 دن تک نماز نہیں. ایسے پانی ڈالنے سے کیا فائدہ؟ نماز نہیں پڑھتی. 8 دن ہو جائیں گے نماز نہیں پڑھتی. اور جھوٹ بولنے پہ آج ہے نا تو چکی چلا دے گی, چکی, چک 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 چکی چل رہی جھوٹ بولنے پہ. میں اپنی تقریروں میں اکثر کہتا ہوں یہ بات, یہ بہنیں ہیں سن لیں, شوہر کا مرتبہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں. میں نے پہلے کہہ دیا اگر غلط بولوں گا یہ پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے, ورنہ ڈنکے کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں. بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. یہ تو سب اجازت لے کے ہی آئی ہوں گی. ارے بولو نا,
भले इजाजत लेके आई हो नहीं आई हो, मगर तुम में आधे इजाजत लेके जरूर आए होंगे। और अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। इस गांव का तो मुझे इतना पता नहीं है, पहली मर्तबा आया हूं। बाज गांव में तो बिया शादियों में नाचने वाली औरतों को भी बुला लेते हैं। नाचने वाली औरतों को बुला लेते हैं। अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भाइयों, क्या पहले बुराई कम थी क्या? जो रई बच्ची वो नंगे कपड़े पहन के, उनमें एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर, 3-4 उनमें औरतें बनती हैं और उनमें एक आदमी बनता है ड्राइवर। उसको मेरा ख्याल है कौन, हाँ जोकर बता रहा था, कोई जोकर बनता है, पता नहीं, वो सबको हाँकता है। अब वो गंदे गंदे शेर उसे कहेगा, छेड़ेगा उनको, औरतों को, और औरतें उसे छेड़ेंगी, और नौजवान ना नोट गड्डी की गड्डी थूक लगा कर रपटाता, यूं गड्डी गड्डी। अल्लाह के बंदे, मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, कम से कम इतना तो सोच ले, तुम नचा कहां रहे हो गांव में? जब जलसे में इतनी बहन बेटियां आई तो हुआ नहीं जाती होंगी? बोलो, नहीं जाती है कोई भी? तो उस नौजवान से मैं पूछना चाह रहा हूं, तू जो वो कूले मटका रही है और गंदे गंदे वो शेर कह रही, उल्टे उल्टे जुमले, मजाक के बुरे बुरे जुमले गंदे गंदे कह रही, तो यार हमारी बहन भी तो सुन रही है ना, हमारी बेटी भी सुन रही है, हमारी मां भी सुन रही, कुछ तो थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए यार। खुद सोचो यार, एक गुना वो होता आदमी जंगल में कर लेता, किसी ने नहीं देखा। तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, मगर मैं तुम्हारा भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं यार। बोलो, मैं तुम्हारा दुश्मन थू, मुझे क्या मतलब, तुम 50 लाख रुपए 50,000 उठा दो, मगर यार बहन बेटी का थोड़ा ख्याल रखो। बहन बेटी का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। किसी की बीबी है, किसी की बहन है, किसी की मां है, और फिर यार एक बात बताओ, जो तुम बहन के सामने भाई नोट दे, और बाज मजमे में तो बाप भी बैठा है और बेटा भी बैठा है, कितने उसमें जवान बेटा भी उला रहा, बाप भी जा रहा उला रहा, दोनों एक ही औरत पे लगे पड़े। ले बहस चल रही है, डूब के मर जाने की बात है, डूब के, हद हो गई है। एक औरत में बाप बेटा दोनों नोट उड़ा रहे दोनों, और अम्मा मुंह फाड़े करी, हाँ कितना अच्छा मेला हो रहा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं, होता नहीं होता, लेकिन अक्सर गांवों में ऐसा होता है। बोलो, होता नहीं होता है? तुम्हारे यहां दोस्तों में कहीं ऐसा होता हो तो उन तक ये मेरा पैगाम पहुंचा, कहियो यार बच्चियों की, थोड़ा बहन बेटियों की इज्जत। जब भाई ऐसा हो, अब्बा ऐसा हो, चचा ऐसा हो, 2-3 भैये हैं, वो नोट की गड्डी निकाल निकाल के कुदाए कुदाए फिर रहा है। अब जरा सोचो तो बहन के सर पे आंचल कैसे रखोगे? भतीजी तुमसे शर्म कैसे करेगी? भांजी तुमसे हया कैसे खाएगी? कौन सी बीबी को फिर तुम पर्दे में रख पाओगे? सोचने की, ये लड़कियों की गलती नहीं है, लड़कियों को बहुत कहते हैं तुम्हारी गलती, ये नहीं गई है नाचने वाली औरतों को करने, खेल तमाशे ये सब करने के लिए तुम करके लाओ, और वो भी घर के दरवाजे बड़े बड़े डीजे। पहले तो घोड़े नाचते, घोड़े मोहल्ले के घोड़े, मोहल्ले के घोड़े, अच्छा खासा इतना मोटा कूला कुदा कुदा फिर तू, तुझे क्या हो गया भाई? तुझे कौन सी मुसीबत लग गई? वही गाने चल रहे हैं और मोहल्ले के घोड़े खूब कूद रहे हैं, फाड़ ली शर्ट निकाल के यूं कुदा कुदा के नाच रहा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। अरे ये तू कूले मटका रहा, किसे दिखा रहा है? दरवाजे में बहन खड़ी होगी, दीवार पे भांजी होगी, छत पे अम्मा होगी, खाला होगी, फुप्पी होगी, चाची होगी, नानी होगी, दादी होगी, बहन होगी, किसे दिखा रहा है? कभी सोचा? आज दिल दुखता है यार, ये मुसलमानों के बच्चे क्या नाचने के लिए पैदा हुए थे? नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें अपनी शर्म हया गैरत नहीं है ना, तो इन बहन बेटियों की शर्म हया गैरत करो। इनको बिगाड़ने वाले काम मत करो। आज के बाद कोई भी अपनी शादियों में ऐसी चीजें नहीं लाएगा ना। हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ सब, हाथ उठाओ सब।
तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दो। रख लो, रख लो, तुम्हें अभी तक पता नहीं था, अल्लाह ताला माफ कर देता है। बेशक अल्लाह ताला गफ्फार है, गफ्फार। अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, अल्लाह ताला रहमानुर रहीम। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो कहां बताऊं, कहां जाऊं बताने। अब सुनो, मेरे नबी फरमाते अगर नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, रोजा रखे, वो औरत जो शौहर को नाराज कर दे फिर भी जन्नत में ना जाएगी। और मैं अपनी बहनों से कह करके जा रहा हूं, मेरी बहनें अगर मेरा साथ देंगी इनकलाब पैदा कर देंगे। अब अगर तुम्हारा भाई नाचे या तुम्हारा भाई अगर नाचे या नाचने वाली औरतों को तुम्हारे चचा या भाई लेकर के उनके हाथ में दुपट्टा दे दियो, कहियो ले कम से